नमस्ते, मारू नाम है वैष्णव मीरा। श्री स्वामी विवेकानंद विनय मंदिर चणाका हाईस्कूल धोरण 9-10 में गणित विज्ञान विषय भणावुं छुं। आज रोज जिला कक्षाना एज्युकेशन इनोवेशन फेस्टिवल 2026 में आपनुं स्वागत है। अहींया मारी कृति रजू करेली है वर्गखंडथी वैज्ञानिक सुधीनी साफल्य गाथा। साफल्य गाथा ए माटे के मारू जे इनोवेशन है ए 4 वर्षथी आ प्रयोग चालू हतो अने शाळाना 33 जेटला बाळको छे एने वैज्ञानिक सुधीनी मुलाकात में करावेली छे। तो आवो जोईए एमनी एक झलक। सौप्रथम तो शाळामां विद्यार्थीओने माहितगार करवा माटे आपणे प्रोजेक्ट जे शाळामां टेक्स्टबुक में आवता वैज्ञानिको छे एमनी तमने वात करूं तो आ बधा वैज्ञानिको आवता होय छे एनी तलस्पर्शी माहिती देवा माटे थई अने ज्यारे बाळक प्राइमरी कक्षाएथी आवे छे त्यारे 3 विज्ञान थई जाय छे, रसायण विज्ञान, जीव विज्ञान अने भौतिक विज्ञान। तो एमने टॉप पड़े छे। तो विज्ञान तलस्पर्शी माहिती मेळववा माटे एने सौप्रथम तो शोध कई करेली छे, शुं छे एना विशेनो ख्याल आपવો जरूरी बने छे। अने विविध जे टेक्स्टबुकना वैज्ञानिको छे एमनी मैं प्रिंट आउट करी अने बुकलेट बनावेली छे। तो त्यारबाद जोईए तो आपणे शाळामां गणित विज्ञान मंडळ मारी शाळामां चाले छे। तो अहींया गणित विज्ञान मंडळ अंतर्गत जल, जमीन, वायु, अवकाश, अग्नि अने अवकाश આવી રીતના 5 ગ્રુપ પાડેલા છે અને એમાં જે એક્ટિવિટી થાય છે એનું દર શનિવારે ફોલોઅપ લેવામાં આવે અને વિદ્યાર્થીમાં જૂથ કાર્ય આ કરવામાં આવે છે। તો પ્રોજેક્ટ વર્ક છે એ પણ સરસ મેં અહીંયા કરાવેલું છે અને પંચતત્વોની ફાઇલ આપ જોઈ શકો છો કે જેની અંદર પંચતત્વોની ફાઇલ છે એ મેં અહીંયા તૈયાર કરેલી છે। પર્યાવરણને લગતા પ્રોજેક્ટ્સ છે એ બધા પ્રોજેક્ટ્સ અહીં થાય છે। પછી કોઈ દિન વિશેષ છે એમની કરેલા પ્રોજેક્ટ્સ છે અહીં બધા મૂકેલા છે। तो एमाना ते एक प्रोजेक्ट अंतर्गत विद्यार्थीओ छे अवकाश एटले के प्रोजेक्ट बुक आवे छे धोरण 9 में प्रोजेक्ट बुक आवे छे जेनी अंदर आपणा वैज्ञानिको एवो प्रोजेक्ट आवे छे। आपणा वैज्ञानिको अंतर्गत बाळको अहीं आ प्रोजेक्ट लखे छे अने आ रीतना अमुक थोड़ाक वैज्ञानिकोना ए पोतानी बुकमां लखे छे, परंतु घणा वैज्ञानिको छे ए आपणे एना विद्यार्थीओने नोबेल पुरस्कार एना विशेनी माहिती त्यारबाद एमने कई विजेता थया छे ए संबंधी माहिती एना शोध पछी आ बधा विद्यार्थीओ करेला प्रोजेक्ट छे अने एमना हाथे ज आवी रीते लखावीए छीए। तो शाळामां समस्या ए हती के विद्यार्थीओ छे ए वैज्ञानिकोथी अजाण हता। टेक्स्टबुक में आवे वैज्ञानिको पण तेमने कंटाळाजनक लागता हता। आ उपरांत वैज्ञानिक संस्थाथी पण अजाण हता। तो वैज्ञानिक संस्थाओ शुं करे छे, शा माटे करे छे ने आपणे भणीए छीए शा माटे जरूरी छे ए विज्ञाननी तलस्पर्शी माहिती करवा माटे आ प्रोजेक्ट एक जरूरी हतो। तो तेनी साथे साथे एक ब्रह्मांड प्रोजेक्ट पेला जूनी टेक्स्टबुक में ब्रह्मांड चेप्टर आवतुं जेमां ईसरो शुं छे, अवकाश अंगेना संशोधनो, अवकाशनो संशोधनोनो इतिहास, त्यारबाद रॉकेट विशेनी बधी माहिती अने विक्रम साराभाई छे एमने बधुं आ जूनी टेक्स्टबुक में आवतुं। हालमां ए धोरण 10 नी टेक्स्टबुक मांथी चेप्टर काढी नाखवामां आवेलुं छे। तो वैज्ञानिकोनी साथेनी मुलाकात करवानो एक ए हेतु पण हतो के विद्यार्थीओमां रस रुचि जळवाय अने विविध एक्जाम जे सौप्रथम आपणे एनुं मूल्यांकन कसोटी लीधी होय त्यारे जे जोवा मळतुं एनी करता परिणाम सारुं आवे ए पण एक जरूरी छे। अहींया आप जोई शको छो स्टेम क्विज। तो आ स्टेम क्विज छे जेनी अंदर सायन्स, टेक्नोलॉजी, एंजीनियरिंग अने मैथमेटिक्स एमनी चारेयनी प्रवृत्ति आवे छे। तो स्टेम क्विज माटेनी आ बुक छे धोरण 9-10 माटेनी छे जे जूनियर लेवल छे, आ सीनियर लेवल छे 11-12 माटेनी बुक छे। त्यारबाद रूरल आईटी नी क्वेश्चन बैंक छे अने एनसीएससी प्रोजेक्ट छे। आ बधी प्रवृत्ति लोक विज्ञान केन्द्र द्वारा थती होय छे अने जेमां सायन्स सेमिनार छे जेमां अमारा विद्यार्थीओ जिल्ला कक्षाएथी लई अने राज्य अने नेशनल कक्षा सुधी पहोंचेला छे। गत वर्ष वात करूं तो स्टेम क्विजमां मारी शाळाना 9 विद्यार्थी 1.5 लाखनुं इनाम लई आव्या अने 4 विद्यार्थी राज्य कक्षा सुधी पहोंच्या। तो एनी पहेलाना वर्षनी वात करीए तो 8 विद्यार्थी छे 1 लाख रूपियाना इनाम लईने आव्या हता जेमां टेब्लेट, 3D प्रिंटर, ड्रोन केमेरो, रोबोटिक किट, टेलिस्कोप आवुं बधुं इनाम मळे छे ने मने पण खुशी थाय छे के मारा तरफथी विद्यार्थीओने आटલું સરસ પ્રોત્સાહિત इनाम આપવામાં આવે તો એને સરસ ઇનામ મળે છે। તો આ બધી પ્રવૃત્તિ તો અમે દિનભર રોજ રૂટીનમાં કરતા જ હતા અને કેટલા વર્ષોથી કરીએ છીએ। પણ એક સમયે 2024 માં એક કાર્યક્રમ આવ્યો ભાવિ વૈજ્ઞાનિક કાર્યક્રમ। તો આ અંતર્ગત જે પ્રવૃત્તિ કરેલી હોય છે તે વિદ્યાર્થીઓ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન આમાં કરી શકીએ। તો વિદ્યાર્થીઓએ મેં 3 વિદ્યાર્થીની છે અમે સિલેક્ટ થયેલી
અને રજીસ્ટ્રેશન કરેલું હતું, જેમાંથી 3 વિદ્યાર્થીઓ, એક જિલ્લામાંથી 3 વિદ્યાર્થીઓ લેવાના હોય છે, તો જેમાં 3 વિદ્યાર્થીની સિલેક્ટ થઈ અને સાથે મારે પણ જવાનો મને અવસર મળ્યો. તો વૈજ્ઞાનિકો સાથેની મુલાકાતમાં શેખ ઇસરો અને ગુજકોષ ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી બંનેના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગુજસેક ભાવિકા એટલે ભાવિ વૈજ્ઞાનિક કાર્યક્રમનું આયોજન થયેલું હતું, જેમાં 8 થી 10 દિવસ વૈજ્ઞાનિકો સાથે રહેવા મળ્યું, ત્યાંની વિવિધ લેબનો મુલાકાત કરવા મળી અને વિવિધ લેબની સાથે સાથે હેન્ડ ટુ હેન્ડ એક્ટિવિટી આપ જોઈ શકો છો. અહીંયા રોકેટ મૂકેલું છે, તો આ સોલિડ ફ્લુઇડ રોકેટ છે. આ રોકેટ બનાવવું અને વિદ્યાર્થી માટે બનાવીને એને લોન્ચ કરવું, તો એ પણ ખૂબ સરસ છે. આપ જોઈ શકો છો અહીંયા આ બધા વૈજ્ઞાનિકો છે જેમની સાથે અમને રોકેટ લોન્ચ કરવાનો અવસર મળેલો છે. આ અહીંયા અવકાશ નિદર્શન પણ કરાવેલું છે, વિવિધ એક્ટિવિટી રોકેટ લોન્ચિંગ સિવાય પણ લેબની વિઝિટ આપ જોઈ શકો છો. IPR ના વૈજ્ઞાનિકો છે, IPR, PRL, ISC, PDPO નો 1 મેગા સોલાર પ્લાન્ટ, આ બધાની વિઝિટ કરાવેલી છે. અને અહીંયા આપ રોકેટ જોઈ શકો છો કે સોલિડ ફ્લુઇડ રોકેટ છે કે જે છે એ લોન્ચ કરેલું છે અને ખૂબ મજા આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ હોશપૂર્વક આમનો, કારણ કે વિદ્યાર્થી જીવનમાં આટલું સરસ એને રોકેટ લોન્ચ કરવા મળે અને સાથે પણ વૈજ્ઞાનિકો સાથે હોય છે. અને ઉપરથી જ્યારે પાછું રોકેટ આવે છે ત્યારે આપણે હમણાં ગગનયાન જ્યારે લોન્ચ થયું ત્યારે સમુદ્રમાં આ રીતે એ પડે છે. તો આ બધું એમને જાતે પોતે બનાવી અને એક અનુભવ પોતાને મળે અને આગળની દુનિયામાં, અવકાશની દુનિયામાં જવાનો અવસર મળે, એ પણ એક હેતુ હોય છે. અહીંયા એક સરસ નાનું તમે જોઈ શકો છો કે અવકાશમાં ગયેલો વૈજ્ઞાનિક છે અને એ પણ અમને ગિફ્ટમાં મળેલો છે. નોબેલ પ્રાઇઝની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થીઓને સ્ટેમ ક્વિઝમાં સૌથી વધારે નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલા ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે. તો 2022-23 આ બધી બુકો છે કે જે નોબેલ પ્રાઇઝ શેના માટે આપવામાં આવે છે, શા માટે આપવામાં આવે છે અને આલ્ફ્રેડ નોબેલ કોણ હતા, એના માટે વિવિધ ગેલેરીઓ છે સાયન્સ સિટીની. તો ભાવનગર સેન્ટર રાજકોટ છે, સાયન્સ સિટીની મુલાકાત છે, આ બધું મેં કરાવેલું હતું. સાથે એમને પોકેટ ડાયરી પણ આપીએ છીએ. વૈજ્ઞાનિકો અને ગણિત શાસ્ત્રીઓની પોકેટ ડાયરી કરી અને આપવામાં આવે છે. અને રોજબરોજના તાસમાં જોઈએ તો આપણે ઘણા મુદ્દાઓ અઘરા હોય છે, તો તેમની સાથે હું બનું ભાવિ વૈજ્ઞાનિક, આવી એક ડાયરી બનાવી અને વિદ્યાર્થીઓને સરસ મજાનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય એટલે એને બનાવવાનું આયોજન કરેલું છે. ગુજસેક ભાવિકા પ્રોગ્રામ અંતર્ગત વૈજ્ઞાનિકો સાથે મુલાકાત કરેલી હતી, જેમના અલગ અલગ ફોટોગ્રાફ્સ, તેમને મળેલા સર્ટિફિકેટ એ આપ જોઈ શકો છો. વૈજ્ઞાનિકો સાથેની મુલાકાત, લેબની વિઝિટ છે. અહીંયા અમારું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી લતાબેન દ્વારા. આ બધા વૈજ્ઞાનિકો સાથે મુલાકાત, અમને ડાયરેક્ટર ડિનર આપવામાં આવેલું હતું નિલેશ દેસાઈ સર દ્વારા, જે ઇસરોના ડાયરેક્ટર છે. શિલ્પા પંડ્યા મેડમ છે જે ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર છે. બધા વૈજ્ઞાનિકો સાથે સેલ્ફી પણ લીધેલી છે, એની પણ એક ઝલક અહીં જોવા મળે છે. મિનલ રોહિત મેડમ છે જે મંગળયાનના મૂવીના ડાયરેક્ટર છે. તો આ બધી વિઝિટો થકી વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ મજા આવે છે અને વિજ્ઞાન પ્રત્યે રસ રુચિ કેળવાય છે, વિજ્ઞાનના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે, જેનાથી અમારા રિઝલ્ટમાં પણ ખૂબ સરસ સુધારો જોવા મળ્યો. વિજ્ઞાનનું રિઝલ્ટ છે એ પણ ઊંચું આવ્યું. વિદ્યાર્થીઓ અનેક સંસ્થાઓની મુલાકાત લીધી. વૈજ્ઞાનિકોની સંસ્થા છે તો વિજ્ઞાન શું કામ કરે છે, વૈજ્ઞાનિકો શું કામ કરે છે, કેવી સંસ્થા હોય છે, શા માટે કરે છે, એના પણ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયા. અને સાથે ગુજસેક ભાવિકા જે 2025માં થયું ત્યારે મારા 2 વિદ્યાર્થી ફરીવાર સિલેક્ટ થયા હતા. તો એ વિદ્યાર્થીઓ છે એની બુકલેટ આપ જોઈ શકો છો. નિલેશ દેસાઈ સર છે. અને ત્યારબાદ અંદર જે પ્રોગ્રામ હોય છે 10 દિવસનો, એ માટે એમને બુક બનાવેલી છે. અને એમાં પણ અમે આ રીતના રોકેટ બધા ટીમ વર્ક બનાવે છે. ત્યાં પણ અમે રોકેટ લોન્ચ વખતેની અમુક તસવીર છે એ આપ અહીં જોઈ શકો છો. PDPU નો 1 મેગા સોલાર પ્લાન્ટ. તો આ બધી વિઝિટ, સાયન્સની ગેલેરી, સ્પેસ ગેલેરી, બધી વિઝિટ થકી અમે આ વૈજ્ઞાનિકો સુધી પહોંચાડી શક્યા. અને મારી શાળાનું આ ઇનોવેશનનું રિઝલ્ટ કહું
તો 4 વર્ષથી પ્રોગ્રામ ચાલુ હતો, જેમાં ટોટલ કુલ 33 વિદ્યાર્થીઓ વૈજ્ઞાનિકોની મુલાકાત કરી અને તેનું પ્રેસ મીડિયા કવરેજ છે એ આપ જોઈ શકો છો અહીં. અને સતત બીજી વર્ષ વિદ્યાર્થીઓ ઈસરોમાં ગયા અને ત્યારબાદ મેં આ સક્સેસફુલ મારું ઇનોવેશન રહ્યું, તો આ વર્ષે મેં અહીંયા મૂકેલું છે કે જો વિદ્યાર્થીઓનો નાની નાની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય છે. આ બધા વૈજ્ઞાનિક સ્ટેમ ક્વિઝમાં ઇનામ લઈ આવેલ છે તેમની થોડી ઝલક છે. ત્યારબાદ જુનાગઢ કક્ષાએ અમને મહિલા બાળ વિકાસ અધિકારી કચેરી તરફથી 3 વિદ્યાર્થીની અને મારું સન્માન કરવામાં આવેલું હતું, વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે અગ્રેસર મહિલા. તો આ હતું મીડિયા કવરેજ. આ ઉપરાંત બધા વૈજ્ઞાનિકો છે એમની કરતા પણ હું સૌપ્રથમ અબ્દુલ કલામને મળેલી હતી, તો મને ખુદને પણ એક શોખ હતો કે વૈજ્ઞાનિકોને મળવું અને વિદ્યાર્થીઓને હું મળાવું. મારી પાસે એક લેટર એવો બી છે કે ઈસરોમાં મને પરમિશન હતી કે મોબાઈલ છે એ પરમિશન લેટર મારી પાસે હતો કે 8 દિવસ માટે હું મોબાઈલ પાસે રાખી શકું. એ માટે થઈને આપ એ તસવીર જોઈ શકો છો. એટલા બધા અને મારી પાસે ફોટોગ્રાફ્સ ને વિડીયો છે જે થોડું ટફ હોય છે, બધાને અંદર એન્ટ્રી નથી હોતી. ત્યારબાદ મારી પાસે અબ્દુલ કલામના ઓટોગ્રાફની બી સાઇન છે. મને ઓટોગ્રાફનો શોખ હોવાથી ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકો છે એમનો બી ઓટોગ્રાફ છે, IPRના વૈજ્ઞાનિકો છે એમનો પણ ઓટોગ્રાફ લીધેલ છે. તો વિદ્યાર્થીઓમાં પણ આવું કેળવાય, પ્રાયોગિક કૌશલ્ય કેળવાય અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે વધુ આગળ વધે તે માટે થઈને અમે પ્રયોગ કરેલો હતો. અને કોઈ વિદ્યાર્થી ધોરણ 9-10 માંથી આગળ જશે તો જેમને સાયન્સ રાખવું છે ત્યારે ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં પહેલું ચેપ્ટર જેમ બધા વૈજ્ઞાનિકો એની શોધ એ આવે છે, તો એ પણ એમને જો પાયાનું જ્ઞાન પહેલા આપેલું હશે તો એને બાર સાયન્સમાં પણ આ વસ્તુ સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જશે. થેન્ક યુ સો મચ.